کہ وہ لمبی رقمیں اسے کہاں سے ملتی ہیں، کیونکہ ان کا کوئی ثبوت یا ریکارڈ نہیں ہوتا۔ میں اسلام آباد میں تمہارے باس سے مل چکا ہوں، وہ بہت ایماندار اور مخلص آدمی ہے۔ میں نے کہا، کوئی بے لوث آدمی ہی ایسے کام اپنے ذمہ لے سکتا ہے۔ پچھلے سال ہمارا باس تبدیل ہو گیا ہے، اب ایک ریٹائرڈ میجر جنرل یا ذمہ داری عطا کر رہا ہے۔ اس سے تمہاری ملاقات نہیں ہوئی، اول خان نے بتایا۔ وہ جو بھی ہے، میرا اندازہ ہے کہ تمہاری طرح نیک نیت اور پرخلوص ہوگا۔ بگاڑ کے دور میں مجھے تمہاری فورس اوپر سے نیچے تک شفاف نظر آتی ہے۔ شفاف ہوتی تو گیری اس کا نام لے کر تمہیں بلیک میل نہ کرتا، سلطان شاہ بولا۔ سب کچھ مشتبہ ہے، ریاست اپنے مقاصد کے لیے ان لوگوں کے کندھے استعمال کر رہی ہے۔ خدا نہ خواستہ کبھی کوئی آڑا وقت آیا تو حکومت ہی ان لوگوں سے یہ پوچھنے پر مجبور ہو جائے گی کہ ان کے ذاتی کھاتوں میں بڑی بڑی رقوم کہاں سے آ رہی تھی۔ ایسی بدفعال منہ سے نہ نکالو، غزالہ جھرجھری لے کر بے ساختہ بولی۔ ان لوگوں نے ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگایا ہوا ہے۔ یہ قوم کے ہیرو ہیں، ان سے کوئی کسی قسم کی باز پرس نہیں کر سکتا۔ میری دلی آرزو بھی یہی ہے، لیکن جب کیری جیسے بھیڑیے 15 سال سے کمر کس کر ان کے پیچھے لگے ہوئے ہوں تو ہر طرف سے چوکندہ رہنا ضروری ہو جاتا ہے، سلطان شاہ بولا۔ ان غیر ضروری وسوسوں میں پڑھ کر اپنے ساتھ ہمیں بھی ہلکان مت کرو، ویرا نے سلطان شاہ کو ہلکی سی سرزنش کی۔ اس سے ملاقات کے بعد میرا ذہن معاف سا ہو گیا تھا۔ میں نے گہرا سانس لے کر کہا، لیکن تم لوگوں کے درمیان آ جانے کے بعد مجھے امید کی کچھ کرنیں نظر آ رہی ہیں۔ تمہارے لیے ہم سب روشنی کے مینار ہیں، ویرا بولی۔ یہ ایک اچھی خبر ہے کہ یہاں آتے ہی تم امید سے ہو گئے ہو۔ اول خان کے ہونٹوں پر نمودار ہونے والی خفیف سی مسکراہٹ دیکھ کر میں نے ویرا کو جھڑکنے کا ارادہ ترک کر کے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا، میں گیری کی باتوں کو واقعات کے تسلسل میں دیکھ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ گیری کو یہاں کسی مشن پر نہ بھیجا گیا ہو، وہ نک کی جگہ لینے کے لیے پاکستان آیا ہو اور یہ بات فی الحال چھپائی جا رہی ہو۔ اس کا امکان ہے۔ اول خان نے میری تائید کی۔ ضرورت کے تحت کام کے آدمیوں کو ڈیپوٹیشن پر دوسرے محکموں میں بھیجنا معمول کی بات ہے۔ کل کے اجلاس میں گیری نے میرے سوال کے جواب میں خود کو FBI کے بجائے پینٹاگون کا نمائندہ ظاہر کیا تھا۔ میں نے الجھن امیز لہجے میں کہا، وہ اس کا نفسیاتی دباؤ کا حربہ بھی ہو سکتا تھا۔ ایک نیا اور بھاری نام سامنے آنے سے ہر پاکستانی افسر مرعوب ہو سکتا تھا۔ ویرا نے مجھے سہارا دیا۔ اس کی صحیح حیثیت کا علم ہو جائے تو کئی سوالوں کے جواب خود بخود مل جائیں گے۔ یہ مسئلہ صرف جلال حل کر سکتا ہے، اول خان بولا۔ یہ بتاؤ کہ اپنے مفروضے کے تحت تمہیں کیا نقشہ نظر آ رہا ہے؟ اسے نیک کی مشکلات کا پورا علم ہے، میں نے کہنا شروع کیا۔ اگر وہ نیک کے جانشین کی صورت میں یہاں آیا ہے تو اس نے یہاں آتے ہی فنی اور افرادی امداد کے نام پر پولیس کے اہم ترین محکمے میں اپنے آدمی داخل کرنے کی کوشش کی، جو ناکام ہو گئی۔ وہ آج بھی برہم تھا کہ یہاں ڈینی کی تلاش میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔ اب اس نے میرے اوپر دباؤ ڈالنے کا دوسرا حربہ استعمال کیا ہے۔ اب مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی پر چل رہا ہے اور غیر مشروط طور پر مجھے یعنی ڈینی کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تمہارے نئے نظریے کی کچھ نہ کچھ وجوہ بھی ہوں گی، ویرا نے پوچھا۔ دو باتیں بہت اہم ہیں۔ وہ نک کی کارکردگی کی ساری جزئیات سے اسی طرح واقف تھا جیسے نک براہ راست اسی کو رپورٹ کرتا رہا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے ڈینی کے بارے میں وقت کا کوئی تعین نہیں کیا۔ وہ جانتا ہے کہ کام بہت مشکل ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ CIA کا کوئی شعبہ براہ راست پینٹاگون کے لیے کام کر رہا ہو اور نک کا تعلق کسی شعبے سے ہو۔ سلطان شاہ کو ایک نیا خیال سوچا۔ پھر تم ایڈی کو کس کھانے میں فٹ کرو گے جو چند روز پہلے نئی دہلی جاتے ہوئے چند گھنٹوں کے لیے یہاں رک کر بی گن دینے کے بہانے ڈینی سے ملا تھا؟ اول خان نے اسے ایک ٹیڑھا اور تیکھا سوال کر ڈالا۔ یہ سوال یوں ہی نکلتے چلے آئیں گے، میں نے کہا۔ یہ ان کے اندر کے مسائل ہیں کہ کون کس کے لیے کام کر رہا ہے۔ ان سب کا مقصد ایک ہی ہے، وہ مجھ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اس وقت میرے ذکر میں ویرا کا نام دب گیا ہے، لیکن یہ بھی ان کے نشانے پر ہے۔ وہ جس کے پیچھے لگ جائیں اس کو دوسری دنیا میں پہنچا کر رہتے ہیں۔ ان کی کینہ پروری کی تازہ ترین مثال سوبراج کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ اگر یہی قصہ ہے تو ہمیں گیری کی دھمکیوں سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویرا نے اپنا فیصلہ صادر کر دیا۔ میں منطقی طور پر یہی کہنے جا رہا تھا۔ میں نے اسے اتفاق کیا۔ ان کے پاس STF کے بارے میں حساس ترین معلومات ضرور موجود ہیں، مگر امریکی حکومت فی الحال انہیں استعمال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ گیری نے اپنے طور پر چالاکی سے میرے اوپر یہ کارڈ کھیلنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے وقت کا بھی کوئی تعین نہیں کیا، ویرا بولی۔ تم نک کی طرح کچھ دنوں تک اسے بھی بہلاتے رہو، آخرکار ایک دن اس کا بھی وقت پورا ہو جائے گا۔ یہ خیال ذہن سے نکال دو۔ گیری کی زبانی ہمیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ وہ ہماری کمزوریوں سے کس حد تک واقف ہے۔ ان کے آدمی پے در پے مرتے رہے تو ضد چاہ کر وہ STF کو اپنے انتقام کا کھلا نشانہ بنا لیں گے۔
हमारी कौमी ज़रूरियात ऐसे किसी नुकसान के मुतहम्मिल नहीं हो सकती, अव्वल खान ने वीरा को समझाया। वीरा हंस पड़ी। ये मेरा मतलब नहीं था, मैं इसके तबादले की बात कर रही थी। अव्वल खान ने कुछ कहने का इरादा किया ही था कि उसके फ़ोन की घंटी बजने लगी। इन दिनों वो अपने आदमियों से राब्ते के लिए वायरलेस सेट वगैरह के बजाय मोबाइल फ़ोन पर ज़्यादा इन्हिसार करने लगा था, जो इस्तेमाल में बहुत आसान था। मोबाइल फ़ोन की अफादियत अपनी जगह पर थी, लेकिन तवील, मुसलसल और एक से ज़ायद राब्तों के लिए ऑपरेटर्स ही सबसे बेहतर थे। किसी भी मुहिम पर एक से ज़ायद अफराद से राब्ते बरकरार रखने के लिए अव्वल खान अपने ऑपरेटर्स को तरजीह देता था। वो कॉल उसके किसी आदमी की तरफ से आई थी। उससे गुफ्तगू करके अव्वल खान मुसरत आमेज लहजे में ऐलान करने लगा कि सोबराज ने दूसरा धमाका भी कर दिया था। धमाके की नौयत की वजाहत के बगैर इसका वो ऐलान तिश्ना था। सबकी मुस्तफसराना निगाहें उसकी तरफ उठ गईं। शायद सोबराज को यह बात करा गुजरी है कि अमरीकियों ने शेरदिल की मौत को बुनियाद बनाकर निक के कत्ल का क्रेडिट तुम्हें देने की कोशिश की है। अव्वल खान ने कहा, तुम्हारी ये राय इल्हामी नहीं हो सकती, इसका कोई ना कोई सबब जरूर होगा। उसे खामोश पाकर मैंने रसानियत में लुकमा दिया। आज सुबह उसने फिर शाम के एक मुमताज अखबार के दफ्तर फोन किया था। अव्वल खान बताने लगा। अपने रवायती हज़ियान के बाद उसने कहा कि अमरीकी अकल के अंधे हैं या अपनी खजालत मिटाने के लिए निक के कत्ल का सेहरा जबरदस्ती डैनी के सर मुंड रहे हैं। शेरदिल का आदमी था और उसे निक को मरवाया था। ये उसकी बदनसीबी थी कि डैनी ने उसको मार डाला, क्योंकि डैनी से उसकी यानी सोबराज की दुश्मनी चल रही है। उसने यह अज़्म जाहिर किया कि निक की तरह वो डैनी को भी बहुत जल्द जहन्नुम वासिल कर देगा। इससे टकराने वाला कोई शख्स जिंदा नहीं बचेगा। तुम्हारे आदमी को यह खबर कहाँ से मिल गई? वीरा ने पूछा। शाम के एक अखबार ने यही शय सुर्खी लगाई है। मुझे स्टेशन 4 के रेडियो रूम से यह इतला दी गई है। इनको फील्ड स्टाफ से इस खबर के बारे में कई पैगाम मिल चुके हैं। सोबराज ने ज़बरदस्त काम दिखाया है। सुल्तान शाह ने अपनी खुशी का इजहार किया। अब हर बात आईने की तरह साफ हो गई। गैरी के पूरे कैंप के अरमानों पर ओस पड़ जाएगी और वो तुम्हारे खिलाफ मजीद कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं कर सकेंगे। वो हट धर्म हैं, सुबह के फ़ोन को फ्रॉड कह रहे थे। अब सोबराज की दूसरी फ़ोन कॉल को मानने से इनकार कर देंगे। वो हाथ धोकर इनके पीछे पड़े हुए हैं। पता नहीं दुश्मनी का ये सिलसिला कहाँ ख़त्म होगा। गजाला को खुशी के साथ तशवीश भी थी। तुमको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, अव्वल खान ने उसे दिलासा दिया। डैनी का बाल भी बीका नहीं होगा, सब कुछ यूं ही चलता रहेगा। सबको डैनी की फिक्र है, मेरा नाम कोई नहीं लेता, हालांकि मैं इनकी नज़रों में खार बनकर खटक रही हूँ। वीरा ने हल्का सा एहतजाज किया। डैनी का नाम लिया जाता है तो तुम्हारा नाम अज खुद इसमें शामिल हो जाता है। अव्वल खान ने उसकी दिलजोई करते हुए कहा, इनकी नज़रों में तुम्हारा जुर्म डैनी के गुनाहों से ज़्यादा संगीन है। तुम अमरीकी नजाद होते हुए इनसे मुनहरिफ हुई हो। वीरा के रुखसारों पर खुशी और तमानियत की सुर्खी फैल गई। ज़हीन, दलेर और ज़माना शनास होने के बावजूद वो एक इंसान थी और दूसरे आम इंसानों की तरह अपनी तारीफ व तौसीफ की भूखी थी। अव्वल खान के कलमात से उसकी अना की तस्कीन हुई थी। क्यों ना इस वक्त सोबराज को छेड़ा जाए। सुल्तान शाह ने तजवीज़ पेश की। वो अमरीकियों से सींग लड़ा रहा है, उसे इस समत में मसरूफ़ रहने दो। मेरा ख्याल आ गया तो वो इधर घूम जाएगा। मैंने हंस कर उसे टालना चाहा। और कुछ नहीं तो उसका शुक्रिया ही अदा कर दो। उसने बहुत लगन के साथ तुम्हारी पोजीशन बिल्कुल साफ कर दी है। उसने इसरार किया। ये गलती भूल कर भी ना करना। वीरा ने बेसाख्ता मेरे दिल की बात कह दी। इस वक्त वो सिंगल ट्रैक हो चुका है। अपनी ताकत और बड़ाई जताने की धुन में वो ये भूला हुआ है कि उसके अखबारी वजाहतों से किसी को कोई फ़ायदा पहुंच सकता है। उसे तुम्हारे फ़ायदे का ध्यान आ गया तो वो अमरीकियों को भूल कर तुम्हारे खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देगा। तुम बहुत दूर की कोड़ी लाई हो। अव्वल खान ने खुले दिल से वीरा की तारीफ की। इस वक्त सोबराज को इसके हाल पर छोड़ देना सबसे अच्छा है। अव्वल खान की बात पूरी होने से पहले मेरे मोबाइल फ़ोन की घंटी बजने लगी। उसका फिक्रा मुकम्मल होने पर मैंने बटन दबाकर फ़ोन कान से लगाया तो सोबराज की आवाज़ सुनकर दंग रह गया। हमने उस शैतान का जिक्र छेड़ा था कि वो फ़ोन पर आ मौजूद हुआ था। डैनी, तुम कहाँ और क्या कर रहे हो? सोबराज ने अपना नाम बताने की जहमत किए बगैर कहा था। अपने घर में हूँ और मज़े कर रहा हूँ, मैंने बेफिक्री से जवाब दिया। तुमने आज सुबह और शाम के अखबार देख लिए होंगे। मैंने यह बात खास तौर पर नोट की कि उसकी तहक्कुम अमेज आवाज़ में इस वक्त सख्ती नहीं थी। देख चुका हूँ, इनमें मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे हरीफ निक के कत्ल का सेहरा किसी और के सर बांधेंगे। इत्तेफाक से इन्होंने मुझे ही मुंतखब कर लिया। तुम्हारे ये बयान पढ़कर मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि वक्त बिगड़ जाने के बावजूद तुम्हारी सियासी ठरक ख़त्म नहीं हुई। तुम खबरों में जिंदा रहने का फन जानते हो। ये लोग एहसान फरामोश और दगाबाज हैं। इन्होंने मुझे बर्बाद कर दिया है। मुझे भी यकीन है कि ये ऐसे हैं। मैं सुनील के घर पर तुम्हें बर वक्त आगाह न करता तो तुम वहीं जमे रहते और इस रात तुम्हारा काम तमाम हो चुका होता। शुरू से मेरी हर बात हर्फ बहर्फ सही साबित होती आ रही है।
मैंने खुले दिल से तुम्हारी मदद करने की कोशिश की, मगर तुमने मेरी दोस्ती की पेशकश को मेरी कमजोरी समझ कर ठुकरा दिया। क्या तुम्हें मालूम था कि मैं इस वक्त सुनील के घर में मौजूद था? उसकी आवाज़ तहय्युर ज़दा थी। मालूम ना होता तो वहाँ दोनों कमांडोज की दुर्गत न बनती। वो आते, तुम्हें तलाश करते और नाकाम होकर वापस चले जाते। फिर तुमने मुझे वहाँ से क्यों निकल जाने दिया? मैं वादा खिलाफ नहीं हूँ। उस वक्त मैंने तुम्हें 2 दिन की मोहलत दी हुई थी। तुम वाकई अजीम दुश्मन हो। उसकी आवाज़ तशक्कुर अमेज होगी। खून आशाम लड़ाइयों में असूलों का ख्याल रखने वाले शायद ही कहीं मिलते हों। आज तुम्हारी आवाज़ में पुराना दबदबा नहीं है। क्या ज़्यादा कमज़ोर हो गए हो? मैं पहले से बेहतर हूँ और तुमसे समझौते की बात करना चाहता हूँ। मजाक मत करो सोबराज। मैंने तुम्हारा अखबारी चैलेंज भी कबूल कर लिया है। देखता हूँ कि जहांगीर के बाद अब तुम्हारे आदमी कब मेरी तरफ आते हैं। इस बार मिलने वाली लाशें सरबुरीदा हालत में होंगी। मैंने सर्द महरी से जवाब दिया। आज मैंने शाम के अखबार वालों को फ़ोन किया तो मुझे मालूम नहीं था कि क्लिफ्टन से काली शहराट में मेरे आदमी पकड़े गए थे। तुमको मालूम है कि मैं दूसरों से काम लेता हूँ। मुझे अपने आदमी से थोड़ी देर पहले मालूम हुआ कि इन दोनों को उसी ने जहांगीर के घर की तरफ भेजा था। इनका अंजाम मालूम होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुमसे टकरा कर मैंने गलती की है। तुम्हें यह एहसास बहुत देर से हुआ है। अब लड़ाई शुरू हो चुकी है। सुलह हर वक्त हो सकती है। तुमसे लड़कर मैंने कल चंद घंटों में अपने 3 आदमी खो दिए। मैं मजीद नुकसान उठाने का हौसला नहीं रखता। अपना वक्त करीब देखकर तुमको सुलह का ख्याल आया है। मैंने काटदार लहजे में कहा। मैं कोई डैंग नहीं मार रहा। यह हकीकत है कि तुम 10 आदमियों को मार कर मुझ तक नहीं पहुंच सकोगे। मैं इन लोगों को बचाना चाहता हूं जो निक के हमदर्दों से लड़ाई में मेरे दस्तों बाजू बन सकते हैं। यह मेरा वादा है कि अब जहांगीर की तरफ कोई नहीं जाएगा। मुझे तुम्हारी यकीन दहानी की जरूरत नहीं। तुम जब और जिसे चाहो भेज दो, मगर इसके लिए पहले से कब्र जरूर तैयार करा लेना। मैं अपने दुश्मनों पर रहम करने का आदी नहीं हूं। मैंने सफाकाना लहजे में कहा। मैंने अभी तक सिर्फ शेर दिल को मारा है। बाकी 2 आदमी खुद मौत मांगने आए थे। कोई और आया तो वो भी मायूस नहीं लौटेगा। तुम बड़े ज़र्फ के मालिक मालूम होते हो। ऐसी डरावनी बातें ना करो। मैंने उसकी बात दरमियान से उड़ा दी। तुम भी एक बुलंद पाया कौमी लीडर रह चुके हो। खुद को इतना नीचे ना गिराओ। अगर मुझसे कोई समझौता करने के बारे में संजीदा हो तो सामने आकर बात करो। मैं फ़ोन पर तुमको कोई रायत नहीं दूंगा। तुम समझते क्यों नहीं? इस वक्त खूनी कुत्ते मेरी बू पर लगे हुए हैं। मैं बेहतर ज़रूर हूँ, मगर अब भी जख्म ताज़ा है। मैं तुम तक पहुँचने का खतरा मोल नहीं ले सकता। ना लो, मुझे अपना ठिकाना बता दो, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। रफ्ता रफ्ता मैं उस पर बुरी तरह हावी होता चला गया था। यहाँ मैं ऐशो इशरत के साथ एक लंबी और महफूज ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। इस कमीनगाह के बारे में मैं अपने बाप को भी कुछ नहीं बता सकता। मैं तुम्हारा बाप नहीं, एक हमदर्द हूँ। तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते तो फिर सुलह की बातें बिल्कुल बेकार हैं। तुम मुझे फरेब नहीं दे सकते। सुलह, दोस्ती और समझौते की बातें छोड़ दो। मुझे सिर्फ इतना यकीन दिला दो कि मैंने कोई पहल नहीं की तो तुम मेरे आदमियों को नहीं मारोगे। उसका लहजा आजिज़ाना हो गया। मैं बिला वजह इंसानी खून की होली खेलने का आदी नहीं हूँ। शेरदिल ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था। तुमने बेरहमी से उसे मार डाला। उसने शिकवा किया। तुम्हारे दिमाग में अपनी बर्तरी का खन्नास घुसा हुआ था। तुमको ये जताना जरूरी हो गया था कि मेरी मदद या चशमपोशी के बगैर तुम इस शहर में नहीं पनप सकते। क्या मैं ये समझ लूँ कि तुम मेरी बात की लाज रखोगे? तुम जो चाहो समझ सकते हो। ये बात जरूर याद रखना कि निक को मारकर तुमने अपना दिल ठंडा कर लिया है, लेकिन इसकी जगह आने वाला अब तुम्हारा खून पी जाएगा। कैरी हार्ट एक खौफनाक दुश्मन है। मैंने उसकी खुशफहमी का खून नहीं किया। इस मुगालते को बरकरार रहने दिया कि निक को उसी के इमा पर कत्ल किया गया था। इस वाक़े में मेरा या किसी और का कोई अमल दखल नहीं था। इसी तरह मैंने रवा रवी में कैरी हार्ट का नाम उसके कान में डाल दिया था। चाहे सोबराज इस तक पहुंचने में कामयाब न हो पाता, लेकिन वो इस नाम से वाकिफ होने के बाद कोई ना कोई गुल जरूर खिला सकता था। मैं उसे घेरने की फिक्र में था। वो लजाजत और आजिज़ी के साथ मुझे बेवकूफ़ बनाना चाह रहा था। इस रवानी में बातें होती चली जा रही थी। अचानक मुझे ख्याल आया कि मुकालमात की तेज़ी में मैंने एक पहलू को यकसर नज़रअंदाज कर दिया था। वो मेरे खून की एक बूंद भी नहीं बहा सकेंगे। उससे पहले मैं गैरी को मरवा दूंगा। जब उन्होंने मेरी ज़िंदगी तबाह की है तो मुझे भी इनकी ज़िंदगियाँ तबाह करने का पूरा हक हासिल है। इस बारे में तुम कहीं मेरा हाथ नहीं रोकोगे। वो कह रहा था। तुमको याद है कि मैंने किस बुनियाद पर तुमको बैंकॉक से वापसी पर 2 रोज़ की मोहलत दी थी? मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज करके चुपते हुए लहजा में पूछा। अच्छी तरह याद है, और यह भी याद है कि तुमने कहा था कि FBI और रा वाले आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मुझे खुशफहमी थी कि मैं इन्हें संभाल लूंगा। शायद मैं संभाल भी लेता, लेकिन निक ने अचानक वीरा के हवाले से मुझ पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा दिया और मेरे सारे ख्वाब रेजा रेजा होकर बिखर गए। तुम्हारा हाफजा बहुत अच्छा है।
یہ یاد رکھنا کہ میں شہر میں دہشت گردی برداشت نہیں کروں گا۔ میں نے اس کی چاپلوسی سے فائدہ اٹھا کر اسے دھمکایا۔ FBI سے میں لڑ رہا ہوں، راہ سے میرا ہر رابطہ ٹوٹا ہوا ہے۔ وہ بالا ہی بالا شہر میں کچھ کر گزریں تو میں اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ محمودہ آباد کے ایک مندر میں آگ لگا کر تم نے شہر کو مذہبی فسادات کے جہنم میں دھکیلنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد بھی تمہارے عزائم نیک نہیں تھے، میں نے اسے یاد دلایا۔ راج محل میری عزت اور ساکھ کا نشان تھا۔ اس کی آواز میں اداسی امڑ آئی۔ اسے آگ لگاتے ہوئے میرا دل خون کے آنسو رویا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں پورے شہر کو جلا کر راکھ کر دوں۔ وہ میری بھول، میری غلطی تھی، اسے معاف کر دو۔ اس وقت میرا دماغ الٹ گیا تھا۔ اس وقت وہ میری دسترس سے باہر کسی محفوظ ٹھکانے پر روپوش تھا۔ میں اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے 3 آدمیوں کو کھو دینے کے بعد اپنی چکنی چپڑی باتوں سے مجھے بہلانے کی کوشش کر رہا تھا، یا شاید مجھ سے واقعی مرعوب ہو چکا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے نفرت کا ایک سمندر ٹاٹے مار رہا تھا، مگر لفظی طور پر اسے معافی کا فریب دینے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ماضی کو بھول جاؤ۔ میں FBI کی طرح راہ کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں۔ جب تک تمہارے پاس سیٹلائٹ فون موجود ہے، ان سے تمہارا رابطہ ختم نہیں ہو سکتا۔ جس دن تم نے ان کے لیے کوئی نیا کام کیا، میں تمہیں پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا، میں نے کہا۔ میں تمہاری ایک ایک بات یاد رکھوں گا۔ اس کی آواز ممنونیت کے جذبے سے یوں لبریز تھی جیسے اسے میرے کھوکھلے وعدوں پر یقین آ گیا ہو۔ تمہارے پاس اب بھی وقت ہے، خود کو قانون کے حوالے کر دو اور ایک مرد کی طرح حالات کا سامنا کرو۔ تم اس دردناک زندگی سے بچ جاؤ گے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ مسلسل روپوشی کی زندگی کس قدر بھیانک ہو جاتی ہے۔ میں نے اسے دعوت دی۔ نہیں، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے قانون کا نہیں، FBI کے بھیڑیوں کا خوف ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ بات بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ سینوں میں چھپا ہوا گند اچھل کر اخباروں میں چھپ چکا ہے۔ روپوش رہ کر میں انہیں تگنی کا ناچ نچاتا رہوں گا۔ جس دن روپوشی ختم کی، وہ میری زندگی کا چراغ گل کر دیں گے۔ میری پوری زندگی اب روپوشی ہی میں گزرے گی۔ میں دیکھوں گا کہ اب زندگی کے کس موڑ پر تم سے ملاقات ہوتی ہے۔ سپاٹ لہجے میں وہ الوداعی فکرہ ادا کر کے میں نے فون بند کر دیا۔ کیا اب وہ کسی قسم کی مفاہمت پر آمادہ ہے؟ میرے فارغ ہوتے ہی ویرا نے سوال داغ دیا جو پہلے سے اپنے ذہن میں لیے بیٹھی تھی۔ آمادہ نہیں بلکہ خواہش مند ہے، میں نے ہلکی سی انگڑائی لے کر جواب دیا۔ میں نے اسے ہر طرح گھیرنے کی کوشش کی مگر وہ سامنے آنے پر آمادہ نہیں ہے، سب کچھ فون پر طے کرنا چاہتا ہے۔ ویرا کی بات کا جواب دے کر میں نے سوبرائے سے ہونے والی گفتگو کا نچوڑ بھی بیان کر دیا۔ 3 آدمیوں کے پے در پے اطلاف نے اسے حواس باختہ کر دیا ہے۔ اچھا ہوا کہ تم نے اسے کوئی ڈھیل یا رعایت نہیں تھی۔ اسے کس کر رکھا جائے تو شاید وہ کوئی بڑی شرارت نہ کرے، دوسری صورت میں وہ سنگین مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ اول خان نے اپنی رائے دی۔ اس وقت اس کے کسی قول یا فعل پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، غزالہ نے پرخیال انداز میں کہا۔ وہ سب کچھ کھو دینے کے بعد بدترین ذہنی بحران سے گزر رہا ہے۔ پہلے آپ سے ذہنی لڑائیاں لڑتا رہا اور بار بار بدکتا رہا۔ آپ نے رفتہ رفتہ اسے زیر کر کے راہ پر ڈالا تو کل شام کو آپ کی زبانی شیر دل کی موت کی خبر سن کر ہتھے سے اکھڑ گیا اور اب خود گڑ گڑا رہا ہے۔ اس کی طبیعت کا ٹھہراؤ بالکل ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ تم کیوں خاموش ہو؟ سلطان شاہ نے ویرا کو چھیڑا۔ تم نے تو اس کے ساتھ خاصا وقت گزارا تھا، تم اپنی رائے کیوں نہیں دیتی؟ تمہیں بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے؟ ویرا کو اس پر اچانک غصہ آ گیا۔ مجھے کسی کے ساتھ وقت گزارنے کی کیا ضرورت تھی؟ مطلب کیا تمہارا؟ میرا کچھ بھی مطلب نہیں ہے۔ سلطان شاہ اس کے جارحانہ تیور دیکھ کر سرپٹا گیا۔ کیا راج محل میں تم سنیل اور سوبرائے کے ساتھ نہیں رہی تھی؟ میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا تھا، نہ ان کے ساتھ رہی تھی۔ ویرا نے آنکھیں نکال کر دانت پیستے ہوئے کہا۔ میں راج محل میں ان کی قیدی تھی۔ میں بھی یہی کہہ رہا تھا۔ دراصل میری اردو ذرا کمزور ہے، اس لیے کبھی کبھی الفاظ کے انتخاب کی غلطی ہو جاتی ہے۔ پشتو میں ایسا نہیں ہوتا۔ ویرا سے وضاحت کر کے وہ اول خان سے مخاطب ہو گیا۔ کیا میں نے کوئی غلط بات کہہ دی تھی؟ اب اس قدر معصوم بننے کی کوشش مت کرو، ویرا نے تیزی سے کہا۔ میں تمہاری ان گھٹیا حرکتوں کو خوب سمجھتی ہوں۔ اسے اپنے آدمیوں کے مرنے کی پرواہ نہیں ہو سکتی۔ اول خان نے ان دونوں کی جھڑپ ختم کرانے کی کوشش میں کہا۔ اسے ڈر ہے کہ ان 2 واقعات کے بعد شہر کے بدماش اس کے لیے کام کرنے سے انکار نہ کرتے۔ سب کو پیسے سے زیادہ جان پیاری ہوتی ہے۔ سبب کچھ بھی ہو، یہ نیک شگن ہے کہ اڈیانی سے دوستی کی طرف مائل ہے، ویرا نے پرسکون انداز میں کہا۔ کم از کم فوری طور پر وہ شہر میں کوئی گڑبڑ نہیں کرائے گا۔ راہ والے بھی شاید کچھ دنوں کے لیے خاموش رہیں۔ میں نے امید ظاہر کی۔ ابھی ان کا زخم تازہ ہے۔ جلال سے ہونے والے معاہدے کے نتیجے میں جب تک وہ اپنے بلیک کیٹ کو یہاں سے نکال کر نہیں لے جاتے، ان کا کوئی نیا مشن یہاں وارد نہیں ہوگا۔ کیا قیدیوں کے سلسلے میں جلال ان سے کوئی معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گیا؟ وہ خود آج کہاں غائب ہے؟ اول خان نے چونک کر ایک سانس میں 2 سوال کر ڈالے۔ وہ ہمارے ساتھ قیدی لوٹا کر گوپال راج کو لے جائیں گے،
12 बजे जलाल का फ़ोन आया था। वो शाम को शायद यहाँ का चक्कर लगाएगा। मैंने उसे आगाह किया। वो हमारे लिए कामयाबियों और आसानियों का दिन था। सुबह के अखबारात लेकर सोबराज के फ़ोन तक अच्छी खबरें मिल रही थीं। इनमें गैरी का किरदार हमारे लिए तशवीशनाक साबित हुआ था, मगर वो भी इस एतबार से बेहतर था कि हमें अमेरिकी एजेंसियों के मुकाबले में STF की सही पोजीशन का इल्म हो गया था। अव्वल खान की रवानगी के बाद मैं आराम करने की गर्ज से अपने कमरे में गया तो चंद मिनट बाद गजाला भी मौका पाकर वहीं आ पहुंची। कमरे में दाखिल होकर उसने आहिस्तगी से दरवाज़ा बुलेट किया और फिर तकरीबन दौड़ती हुई वालिहाना अंदाज में मेरे पहलू में आखिरी। मैंने करवट लेकर उसे अपने बाजुओं में समेट लिया। ये सब क्या हो रहा है? आज मैं गैरी की बातें सुनकर बहुत परेशान हो गई हूँ। उसे खुद को मेरे वजूद में समेटते हुए भराई हुई आवाज़ में सरगोशी की। ये नई बातें नहीं हैं, बरसों से यही सब होता चला आ रहा है। मैंने बशाशत के साथ उसे हौसला दिया। तुमको इन बातों का इतना असर नहीं लेना चाहिए।